میرے پاس اکثر نوعمر بچوں کے والدین بہت سی شکایتیں، شکوے اور کبھی کبھار پچھتاوے لے کر کے آتے ہیں۔ انہیں اپنے بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں سے بہت سارے شکوے ہوتے ہیں۔ مجھے بچہ میری بات سنتا نہیں ہے، بچہ میری بات مانتا نہیں، بچہ میری بات سمجھتا نہیں، خودسر ہے، ضدی ہے، بات بات پہ غصہ کرتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وہ تو بچہ ہے، غلطیاں کرنا اس کا حق نہیں، تو کم از کم گنجائش تو ملنی چاہیے اسے غلطیاں کرنے کی۔ پر آپ کیوں غلطیاں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ آپ کی سنتا نہیں، آپ کی مانتا نہیں، آپ کو سمجھتا نہیں۔ آپ بتائیے، کیا آپ کبھی اس کو سنتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ اس کی بات مانتے ہیں؟ اس کا بھی ان کے پاس جواب ہوتا ہے، جی وہ تو بچہ ہے، وہ تو بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، ہم اس کی باتیں کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم اس کی باتوں کو سن کے کیا کریں گے؟ زندگی کا یا زمانے کا تو ہمیں پتہ ہے، اور ہم تو اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے سکھانا چاہتے ہیں، اسے ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ساری باتیں مانتا ہوں میں، ماں باپ کی نیک نیتی پہ شبہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے، کیا وجہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے دور چلا گیا؟ یاد کریں، جب وہ چھوٹا سا تھا تو وہ ایک لمحہ آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ آپ کے ساتھ چپکا رہنا چاہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، وہ آپ سے تھوڑا تھوڑا دور ہوتا گیا۔ بچے نے باہر جانا شروع کیا، اسکول میں جانا شروع کیا، تو وہ روزانہ گھر آ کر کے آپ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتا تھا۔ وہ کوئی بھی نیا کام سیکھتا تھا یا کرتا تھا تو آپ کو بتاتا تھا۔ تب آپ کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ خوش ہوتے تھے، آپ اس کے کسی بھی کام کو کر لینے پہ خوش ہوتے تھے اور اس کو شاباش دیتے تھے۔ یہ ایک طرح کی حوصلہ افزائی تھی جو اسے ملتی تھی، اور اس طرح سے وہ آ کر کے سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ تب اس نے آپ سے کچھ چھپانا نہیں سیکھا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا اور ایک دن اس نے اپنی ایک کلاس بنک کی، اور آ کے آپ کو جب بتایا کہ آج ہم نے کلاس بنک کی اور ہم کینٹین میں بیٹھ کے سموسے کھاتے رہے، اس دن آپ نے غصہ کیا تھا۔ اس بچے نے اسی طرح سے آپ کو بتایا جیسے وہ بچپن میں آپ کو ساری باتیں بتایا کرتا تھا، اسی دیانتداری کے تحت، اسی سچائی کے تحت، اسی اعتماد میں اس نے آپ کو یہ باتیں بتائی، لیکن اب کی بار آپ نے اس کی بات کے اوپر غصہ کیا۔ بات ختم ہو گئی، تھوڑا سا کچھ اور وقت گزرا، جیسے کسی ایک دن آ کر کے اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آج میں اپنے دوست کے ساتھ بائک پہ گیا اور میں نے بائک خود چلائی۔ آپ کو یہ بھی سن کے اچھا نہیں لگا، آپ نے اس پہ بھی غصہ کیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ میں اسکول بنک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پارک گھومنے چلا گیا۔ اس بات پہ یقیناً آپ بہت سیخ پا ہوئے ہوں گے اور آپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ ہر ایسے موقع کے بعد بچہ آپ سے دور ہوتا گیا، اور پھر اس نے آپ سے باتیں کہنا چھوڑ دی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ اس نے یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں۔ والدین کی یہ سب سے بڑی بھول ہوتی ہے کہ وہ بچے کے اوپر بے تحاشا برس پڑتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سزا کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب بچہ ان کو وہ حرکتیں کرتا ہوا نظر نہیں آتا تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ وہ حرکتیں کر بھی نہیں رہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ کر رہا ہوگا، اب وہ آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر نہیں کرتا، اور وہ غلطیاں جو آپ سے چھپ کے کر رہا ہے وہ کسی دن اس کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ نے ارد گرد دیکھے ہوں گے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ میرا ماننا ہے کہ جس دن آ کر کے بچہ آپ کو کوئی غلطی بتائے تو بجائے اس کو فوری طور پہ رد کر دینے کے، آپ اس کی بات سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ بالکل ظاہری سی بات ہے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کے دوست، اس کے ہم عمر بچے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان سے متاثر ہو جانا بالکل فطری بات ہے۔ ان کو دیکھ کر کے بچے کا ویسی ہی حرکتیں کرنے کا دل کرنا، یہ ایک فطری بات ہے۔ وہاں پہ آپ نے بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا، جو تمہارا دل کر رہا ہے، تمہارا دل کرنا یا اس بات کی طرف تمہارا مائل ہونا، وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک فطری امر ہے، لیکن بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کو ریجیکشن کا احساس نہیں ہوگا،
उसे अपने गलत होने का एहसास नहीं होगा। और मुझे लगता है ये बात मेरे ज़ाती तजुर्बे और मुशाहदे में भी रही है कि जब हमने बच्चे को कबूल किया, जब हमने उसकी किसी गलती को भी कबूल किया और उसके साथ मिलकर के उसकी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश की, तो इसके नताइज बड़े अच्छे रहे, बजाय इसके कि हमने बच्चे को ये करो और ये ना करो की लिस्ट पकड़ा दी और कहा कि जाओ अब तुम इसके ऊपर खुद अमल करो। डू इट एंड डोंट डू इट। आपने बच्चे को ये क्यों नहीं बताया कि वाई टू डू इट एंड वाई डोंट टू डू इट। इस पे वालिदैन कहते हैं वो जी बच्चा है। भाई बच्चा है तो आपको लगता है कि वो चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकता, या उसे चीज़ों को कभी एनालाइज करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। आप उसके साथ चीज़ों को बैठ के एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे तो वो सीखेगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ डूज एंड डोंट्स ही बताएंगे तो फिर वो सीखेगा कहाँ से? फिर तो वो कभी भी लॉजिकल नहीं होगा, फिर तो वो कभी भी रीजनिंग की तरफ नहीं जाएगा। और आप छोटे बच्चे को तो डूज एंड डोंट्स पे सख्ती से अमल करवा सकते हैं, लेकिन नौउम्र बच्चों को और नौजवानों को आप उनको डूज एंड डोंट्स नहीं दे सकते। दे विल आस्क यू फॉर रीजंस। वो आपसे वजह पूछेंगे कि क्यों करें और क्यों ना करें। आपने देखा है आजकल स्कूल्स में और कॉलेजेस में काउंसलर्स रखे हुए हैं, जहाँ पे बच्चे जाते हैं और अपने मसाइल उनके साथ डिस्कस करते हैं और खुल के बात कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो आकर के अपने मसले बताते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी 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 ख्वाहिशात बताते हैं, अपनी गलतियाँ बताते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि मैं उनको जज नहीं करूँगा। आप जब बच्चे की डांट डपट करते हैं उसकी किसी गलती का पता चलने पे, तो बच्चा आपसे दूर हो जाता है। मैं ऐसे बीसियों वाक़यात बता सकता हूँ जिसमें बच्चों ने आकर के अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए, अपने मसले मेरे साथ शेयर किए, और आखिर में ये भी कहा कि ये बात मेरे घर वालों को ना पता चले। यकीन करिए ये जुमला सुन के दिल एक दफ़ा लर्ज़ जाता है कि क्या घर वाले इतना दूर चले गए बच्चे से? क्या माँ बाप, बहन भाई इतना दूर चले गए बच्चे से कि वो एक टीचर से या वो एक काउंसलर से तो बात कर लेता है, लेकिन वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं जो उसके मिजाज पे फ़र्क डालती हैं, उसकी हरकतों पे फ़र्क डालती हैं, उसकी सोच पे फ़र्क डालती हैं। वो बच्चा है, उसको उन चीज़ों की समझ नहीं है। आप बतौर वालिद या बतौर वालदा आप समझदार होने का दावा करते हैं, इस दावे का अमली सबूत दीजिए। इन चीज़ों को समझिए। बिलखुसूस अर्ली टीनेज में 13, 14, 15 साल की उम्र में बच्चा बहुत सारी जिस्मानी जज्बाती तब्दीलियों में से गुजर रहा है। उस वक्त आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी भरपूर रहनुमाई करें, उसको अपने करीब रखें। और एक बात और याद रखिए, आपका बच्चा जब आपसे दूर जाएगा तो वो लाज़मन किसी के करीब जाएगा। वो बातें, वो रहनुमाई जो उसे आपसे मिलनी चाहिए थी, वो उसे अगर आपसे नहीं मिलेगी तो वो कहीं और से ज़रूर ले लेगा। और आप कोई गारंटी नहीं कर सकते कि वो जिसके करीब जाएगा वो उस बच्चे का खैरहा होगा या कि स्पॉइलर होगा। ज़्यादातर केसेस में बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। जब वो घर की बजाय बाहर किसी के ज़्यादा करीब जाते हैं तो अक्सर बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। अपने इर्द गिर्द के ज़माने के ऊपर नज़र डालें। बाहर आपको बच्चे जो कुछ करते नज़र आ रहे हैं, आपका बच्चा उनसे मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? उनसे मिलता जुलता ही होगा ना, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं हो सकता। आप ज़बरदस्ती उसको साधु संत बना के नहीं रख सकते। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर वालिदैन बच्चा नहीं फरिश्ता चाह रहे होते हैं। जब तक वो ताबेदार है, जब तक वो फर्माबरदार है, जब तक वो मेरा कहना मानता है, वो अच्छा बच्चा है। और जिस दिन उसने मेरा कहना मानना छोड़ दिया या जिस दिन उसमें कोई गलती कोताही आ गई, उस दिन वो मेरा बच्चा नहीं है। उस दिन हम उसे डिसऑन कर देंगे। ये ज़्यादती है। मुझे इस जुमले से चिढ़ है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं समझता। वो भाई वो बच्चा है, आप बड़े हैं, आप उसको समझ रहे हैं। और यकीन करें जितने शिकवे आपको बच्चे से हैं, शायद इससे दुगने शिकवे बच्चे को आपसे भी हैं। आप तो बोल के अपने शिकवे सुना देते हैं बच्चे को, दिन रात उठते बैठते आप उसको बता देते हैं
तुमने मेरा नाम डुबो दिया, तुमने ख़ानदान की इज़्ज़त को बट्टा लगा दिया, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा, तुम तो हो ही नहीं किसी काबिल। आपके बच्चे के पास भी बहुत सारे शिकवे और शिकायतें हैं। कभी आपने पूछी हैं उससे? और शायद आपसे दुगने शिकवे और शिकायतें हैं। वो तो नहीं आपको बताता कि मुझे आपसे क्या क्या शिकवा है, क्या क्या शिकायत है। तरस कीजिए उस पर। इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, उस बच्चे के दोस्त जो कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ देख करके उस बच्चे का उन चीज़ों की तरफ मुल्तफित होना, उन चीज़ों की तरफ माइल होना, ये फितरी अमल है, ये गलत नहीं है। आपका काम है कि आप उसे समझाएं ठीक क्या है और गलत क्या है। किसी चीज़ का अच्छा लग जाना गलत नहीं है। हाँ, किसी गलत चीज़ को अपना लेना गलत हो सकता है। आप उस नौबत को ना आने दें। गलती आप क्या करते हैं? आप उस बच्चे को अपने से दूर कर देते हैं और वो बच्चा उस गलत चीज़ के करीब चला जाता है। बचपन में वो हर बात आपसे शेयर इसलिए करता था कि आप उसकी बातें सुन के खुश होते थे, और फिर रफ्ता रफ्ता जब आपने उसकी बातों को सुन के नागवारी का इजहार करना शुरू किया तो उसने आपसे बातें करना छोड़ दी और फिर वो दूर होता गया। यहाँ तक कि आज आप तरस रहे हैं कि आपका बच्चा आपसे बात करे। आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या सोचता है, क्या करता है, लेकिन बच्चे ने अपने फ़ोन को पासवर्ड लगा रखा है, वो आपके पास बैठता नहीं है। तो इसमें गलती आपकी है। बच्चों को कसूरवार ठहराने से पहले एक दफ़ा अपनी गलतियों पे नज़र डालें, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल वही कुछ कर रहा है जिसकी आपने उसको तरबियत दी है।